الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barcha maqtovlarimiz bizdan yuqtanbar qilib tarbiyalab turgan va barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi va ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va uning oila ahillarına va sahabalarına borib erishsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Muhtaram aziz qardoshlarım. Alloh taolo bizlarning iki cuma arasında qılğan amal ibadetlerimizni dürüstlep kabul etsin. Bendeşilik bilen bilip bilmey qılğan ulu ve kişi günahlarımızı gafu eylesin. Muhterem cemaat, inşallah bugünkü derste qarab gitarbiz vaqtida turu degan meseleni. Indi aldağı derste emanet teması bulgan idi. Köpmedir derecede indi vaqda bilen emanet köpmedir derecede aşağanlar da indi. Çünkü emanette de sin şanışlı neslenin tapşırı, şanışlı şanıp tapşırı, ol selametlikni saklao bolsun mu, ol imanını saklao bolsun mu, sin Allah Teala sina tapşırgan, sin vaqda biresin buna saklarga, sin vaqda biresin buna tapşırırga, anda bir kişi sina emanet etip kaldırgan mı? Anda akşasını deb aytganda bitsen tapşırığa vaqda biresin. Azrak kana indi barabarda azmi köpme birsine birse şagan, amma da lakin vaqda temasını ayrı tagın bir qarab keterbiz bugungi dersde. Kimge de bulsa vaqda birsek, onu yerine jetkirip ötew bizning dini vazifalarımızdan sağlanıla. İslam dininde qay bir ibadetler farz kılıngan kibek, qay bir işler ve ameller de farz kılına. Bularning birisi vaqda turu. Vaqda turmau bir kimge de zarardan başka fayda getirmez. Aytik. Vaqda birdik, ümitlendirdik. Misal için, gadigine misal. Avul jirliklere bilen. Kurşun bir akaya kite de senden sorap kaldıra. Aha, şey oldu. Indi misal için avulda kurşa gitti bir akaya, kurşadan sorap, ikinci kurşadan sorap kaldıra. Benim barası jir var, sroşna, пожалуйста, kötü qaytkanda sıyırlarını kirtel. Vaqda berip kaldırdı, vaqda da turmadı. Nerse buldu? Sıyırlar ketip bardı. Sıyır yuğala, izlerge kerek. Özü de kıyın halde kaldı, kurşasa qaytkaş, kurşaga da kıyın, sıyırın izlerge kerek hem başkalar. Bunu şimdi qadirek kene misal getirip gitegin, evet. Şuna göre bir fayda buldu mu vaqda da turmaudan? Bir fayda da bulmadı. Özün de kıyın halde kalasın, kurşada kıyın halde kala. O akşa meselesi bolsun mu? Manda yığına yumuşlar bolsun mu? Her başasına da qağıla. Demek, vaqda turmuşlar özlerinin gene tugul başkalarının da hakları hem hukukuna ihtibar vermesler. Gadatda bunday kişilerge bir kimde ışanmay, öz ihtiramların özleri yo'qoltgan bu kişilerine bir kimde hürmet etmey, yaratmaydı. Ol hamanda bir söz, mesela Allah'niga bir yalgışlık bilen unutup qana qalsa ol bir xil evet. Mesela şu sıyır meselesinde. Özünün işleri bilen mavab gitti, yalgış unutup kaldırdı. Anda isinden çıktı. Bir tapqır buldu bu hal. Anda Allah'niga bir teginde köp tapqırlar vuruşat itti birsinde bari tek birsinde yalgışlık kelip çıktı. Mesela Njiktibe teginde turmuşta bula türlü haller deybiz de yarar Allah Teala kechirsin deybiz de dostlaşabız da bitti şolmay. Agar da endi gilgil vaqda turmasa har bir aytgan sayin vaqdani o'tamasa birgina tapqir tugul, kirisincha vaqda da turuvi onun исключение bo'lsa deb aytganda. Bu vaqtda endi onun narsa o kishiga hurmat nishli? Hurmat bita, hurmat yo'g'ala. Shuna ko'ra vaqda da tura olmaymiz ekan. Ul vaqdani o'ti olmaymiz ekan, u vaqdani bermekkina. Mesela şoluk sıyırını kirtirge senin özüngde planların var, senin özüngde barası jerin var. Sen aytasan, "Ko'rshim, g'afu eting de men vaqtim bo'lsa bo'lishar edim, ammo dalak men özümde planlar var edi. Özümning de vaqtim yo'q edi. U vaqt mana shu vaqtga men bo'ldira olmayman, g'afu eting de meni desingda, shuning bilan bitti. Ulda sen oshni tutmay chunki nishaysan endi turmush bo'lg'ach deb aytganda, özüngde qiyin holda qolmaysan. Shunga ko'ra vaqtni tuta olmaymiz ekan, nishlaymiz? Vaqtda bir mi biz.
Вәгъдәдә тормаучылар кыямәт көнендә шушы гамәле хакында соралачак. Коръәндә Аллаһ Тәгалә булай дигән: "Биргән вәгъдәләрегезгә тугрылыклы булыгыз. Кыямәт көнендә һәркем вәгъдәләре буенча соралачак." Бу Бәни Исраил сүрәсе 34-нче аят. Инде тулырак карыйсыбыз килсә, ачып карыйбыз, ачып тәфсирләрен укып карый алабыз. Әзрәк алдагы аятларны, азактагы аятларны дип әйтик инде. Шул ук сүрәдә Аллаһ Тәгалә кеше үтерү, зина кылу, ким үлчәү, ятимнәр малын ашау, тәкәбберләнү кебек зур гынаһлар белән бер рәттән вәгъдә бозуны искә алган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә бер хадисендә булай дигән: "Мунафикларның 3 галәмәте бардыр. Сүз сөйләгәндә ялган сөйләр, вәгъдә бирсә вәгъдәсендә тормас һәм әманәткә хыянат итәр." Менә төп билгеләре дип әйтик инде мунафикларның. Я Аллаһ сакласын. Шуңа күрә монда инде һаманда дөресен әйткәндә бөтенесе дә ялган белән бәйле дисәң дә була инде. Сөйләгәндә ялган сөйләр, вәгъдә биргәч вәгъдәсендә тормас. Һаманда инде ялган вәгъдә дип әйтсәк тә була бит инде бит. Әманәтне үтәгәч ялган әманәт һаманда бер сүздәге үти алмаган килеш әманәткә вәгъдә бирә дә һаманда үти алмый. Шуңа күрә инде бу мәсьәләдә дә без игътибарлы булырга тиешлебез. Хәтта ки инде аятта да әйтелде бит, барлык зур гынаһлар белән бер рәттән ялган да искә алынган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ант итүгә, вәгъдә бирүгә зур әһәмият биргән һәм һәр вакытта да үзенең вәгъдәсен үти торган булган. 628 елда Мәккә мөшрикләре, кафирләре белән Мәдинә мөселманнары арасында Худайбия янында бер килешү төзелгән булган. Бу килешүдә һиҗрәттән соң мөселман булып Мәдинәгә качкан мәккәләрне кире кайтару турында сүз барган. Бу килешү эшләнгән вакытта Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм мөселманнарның башлыгы булган. Мәккә мөшрикләренең башлыгы Сухайл ибн Амир мөселман булган улын Әбу Җандалны Мәккәдән Мәдинәгә качып китмәсен өчен кул аякларын чылбырлап бәйләгән һәм зинданга япкан. Шуңа да карамастан Әбу Җандал юлын табып Мәккәдән качып Мәдинәле мөселманнары янына килгән. Сухайл ибн Амир улы Әбу Җандалны күргәч Пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә булай дигән: "Минем белән килешенгән антлашуга таянып синнән улымны сорыйм. Аны безгә кире бир." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үз вәгъдәсендә торып Әбу Җандалны кире кайтарган. Бу хәлгә Әбу Җандалның ва мөселманнарның эшләре бик пошкан, хәтта Әбу Җандал Мәккәлеләр динебезгә дошман, мине дошман кулына калдырмагыз дип ялварган. Пәйгамбәрбез аңа: "Сабыр ит, әй Әбу Җандал, Аллаһтан өмөтеңне үзмә, Аллаһы Тәгалә тиз арада сиңа һәм синең кебек мөселманнарга берәр чара табар" дип килешү имзаланмаган булса да вәгъдәсендә торган. Монда инде бер мисал китерде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тарихы турында. Хәтта ки ничек дип әйтик инде, теләмәсә дә Пәйгамбәрбез бу күренешне үтәргә вәгъдә булгач, вәгъдә биргәч барыбер да инде вәгъдәсен үтәгән һәм Аллаһ Тәгаләдән ярдәм өмет итәргә кушкан шушы кешегә. Монда инде сүздә юк инде бу Пәйгамбәрбезнең тарихы. Монда без хәзер анда шуның ише бер нәрсә белән чагыштырып, үзебезнең тормышта булган хәлне чагыштыра алмыйбыз. Шуңа күрә андыйрак хәлләрне эшләргә тиеш түгел дип әйтик инде. Зыян китерә, үзебезгә зыян китерә торган эшләрне, үзебезнең гаиләбезгә зыян китерә торган эшләрдә вәгъдәләр бирү безгә тиеш түгел. Без үзебезнең гаиләне сакларга тиеш. Пәйгамбәрбезгә әйткәндә Аллаһ Тәгаләдән хәбәр килә, что Аллаһ Тәгалә ярдәмен җибәрәчәк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез Аллаһның әмере белән курыкмыйча вәгъдәсен үтәгән, вәгъдәсен биргән дөресрәк, вәгъдәсен биргән һәм вәгъдәсен үтәгән. Шуңа күрә инде безгә һаманда бер сүз, вәгъдәбезне биргәндә уйлабрак бирергә кирәк. Үти аламмы мин бу вәгъдәне, әллә юкмы? Әйтергә кирәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм заманында язылу килешүләр бик аз иде. Мөселманнар көнлек эшләрендә бер-берләренә сүз бирсәләр, шул сүзгә ышаналар ва вәгъдәләрендә тора иде. Мөселманның вәгъдә буларак әйтелгән сүзе сәнәд дип аталган. Сәнәд дигән сүз ул ике кеше арасында килешү төзелеп, кул куелган кагазны аңлата. Мөселман дөрестлек белән яшәүче кешедер. Ул алдау ва ялган кебек начар сыйфатлардан ярак торыр. Ләкин вәгъдәләшүләрнең дә үз тәртипләре бар. Динебез буенча түбәндәге очракларда вәгъдә бирү дөрес саналмый. Хәләлдән килмәгән мәсьәләләрдә, мәсәлән, хәләл булмаган эш икән, аңа без вәгъдә бирә алмыйбыз, вәгъдәне үтәмибез.
Ул эшкә алынмыйбыз дип әйтик инде. Аллаһ харам кылган эшләрдә һәм бер эшнең гөнаһ икәне беленмичә вәгъдә бирелсә, соңрак ул эшнең гөнаһ булуы аңлашылса, ул вакытта вәгъдәдән кайту дөрес исәпләнер, чөнки хатадан саклану динебездә саваплы эшләрдән санала. Мәсәлән, нинди мисал китерергә була инде? Шул ук мәсәлән, бер мәҗлескә барга вәгъдә иттең, анда туй мәҗлесеме, анда туган көн мәҗлесе булсынмы ул, яки бүтән төрле мәҗлес, шулай бит. Вәгъдә иттең, игътибар итмичә, анда төпшенмичә, анда хәмер бармы, юкмы, араклымы, аракысызмы, хәләлме, хараммы мәҗлес. Сорашмадың, вәгъдә бирдең. Соңыннан белдең, монда, оказывается, хәмер, харам ризыклар бар икән. Монда нишлисең? Бу очракта шалтыратасың да, гафу итәсең дә, әйтәсең, гафу ит, вәгъдә биргән идем, вәгъдәмне тора алмыйм, килә алмыйм. Шушы очракны белмәдем, харам китабында мин утыра алмыйм. Мәсәлән, мисал, җиңелрәк кенә мисал инде. Шуңа күрә моның ише очракларда без вәгъдәдән кире кайтабыз. Менә алдагы өлешкә зәрәктән кире кайтасы килә шулай. Димәк, сахабалар вакытында, пәйгамбәрбез вакытында дәфтәрләрдә, кагазларда имзалар белән, ниләр белән вәгъдәләшү ул әле сирәк булган күренеш. Әйтте, телдән мин сиңа вәгъдә бирдем, все, ышанды. Шуның белән бетте. Әмма дә ләкин бүгенге көндә мөхтәрәм җәмәгать, моның белән шикләнү безгә бик килешмәс. Әйтик, сүз белән генә вәгъдә бирү. Шул ук бурычка акча мәсәлән алдык, сүз белән генә бит. Инде бер хәл ул чынлыкта да ышанычлы кеше дип тапсаң, чынлыкта да ышанычлы 100% дип әйтик инде. Ул вакытта инде на свой риск дип әйтик инде, кайсы вакытта бирәбез ансындагы. Әмма дә ләкин әгәр дә мәсәлән теплицалар куй бирәбез без тоже әйтсәк әйтү инде бит. Анда кайсы вакытта рассрочкага сорыйлар. Бер белмәгән кеше. Син аның килдең, күрдең, киттең, бетте, шуңа сен бүтән күрмисең. Бу вакытта просто сүзгә генә ышанып калдыру бик дөрес булмас. Ни өчен? Чөнки әгәр дә вакыты җитеп тапшырмаса, кире кайтармаса, син аны исбатлый алмаячаксың. Кулыңда кагаз булмаса, документ булмаса. Шуңа күрә аның шу вакытларда инде без нишлибез? Документлар белән имзалыйбыз, тутырабыз. Кызганычка каршы чынлыкта да бар, мөселманнар арасында да вәгъдә биреп, вәгъдәләрен үтәмәүчеләр. Хәтта ки таныш белешләрдән дә еш ишетергә туры килә, бүтән мөселманнар белән эшлиммесең, бүтән мөселманнар белән анда элемтәгә керәммесең, яки башка шундый сүзләр ишетергә туры килгәли кызганычка каршы. Димәк, без нишлибез? Исламның йөзенә пычрак атабыз дип әйтик. Аллаһ Тәгаләнең диненә зыян китерәбез. Мин китерәбез дип әйтәм инде, гомум итеп әйтәм инде бит. Шуңа күрә без нишәргә тиеш? Үрнәк булырга. Һәр яктан без үрнәк булырга тиеш. Безгә карап үрнәк алырлай булсын. Менә мөселманнар белән эшләсе икән. Мөселманга менә вакытында акчасында, зарплатасында вакытында бирә. Анда әҗәткә алып торса да вакытында бирә. Анда акча биреп торсаң да әманәтен кире тапшыра, вәгъдәсен тота һәм башка. Димәк, безгә карап үрнәк алырдай булсын. Кызганычка каршы үземнең җизнидән дә еш ишетергә туры килә. Әйтик, мөселманнарда эшләгән булды ди, зарплата бирмиләр, ялны бирисең, йөрисең, һаман юк. Мәсәлән, анда шул мөселманнардан анда машина сатып алдың, в итоге ул машина вообще аның хукукында да булмаган, акчасын да кире кайтару юк, нитү юк, бетте шуның вәссәлам. Шуңа күрә Аллаһ сакласын. Без инде ничек кенә булмасын, әзрәк кенә акыл дигән нәрсә бар бездә кешеләрдә. Аллаһ Тәгалә безгә акыл дигән нәрсә биргән, һәм шу акылыбызны югалтмаска кирәк. Шу акыл белән эш итәргә кирәк һәр вакытта да. Син вәгъдә бирүче булсаң да, вәгъдә алучы булсаң да дип әйтик инде. Шуңа күрә динебезне саклыйк, динебезнең йөзенә пычрак ыргытмыйк. Бирелгән вәгъдә мөһим бер сәбәп аркасында җиренә җиткерелеп үтәлмәсә, яки бөтенләй үтәлмәсә, вәгъдәдә тора алмауның сәбәбен белдереп, гафу үтенергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән: "Вәгъдәдә тору иманнандыр.
Шулай итеп, иманы булган һәр мөселман вәгъдәсендә торырга, вәгъдәсен җиренә җиткереп үтәргә тиеш булыр иншааллаһ. Монда инде теге бер-ике тапкыр вәгъдәсен тотмаса да сразу кешегә без хакыбыз юк, имансыз дип кычкырырга. Монда шулай кисәтеп китәйек инде. Ато бу хәдисне берәү укыр да, хәзер сүзен сүзгә аңлар да, вәгъдәдә тору иманнан, димәк вәгъдәдә тормаса, ул имансыз дип тәфсирләр дә бер-ике тапкыр вәгъдәдә тормаган кешегә, "Эй, син имансыз вәгъдәдә тормыйсың" дип алай кычкырырга безнең нишләргә хакыбыз юк. Сәбәбен белергә кирәк әле бигрәк тә әйтик, нәрсә өчен калган. Өченчедән әйткәндә, кешене тәкфирләргә безнең хакыбыз юк. Кешегә тәкфир дип кычкырырга, син имансыз дип кычкырырга безнең хакыбыз юк. Аллаһ Тәала үзе хәл итә, әле аның иманы бәлкем кем белә, синекенә караганда бәлкем ныграктыр. Шуңа күрә без инде бүтән кешегә карата андый сүзләр әйтергә беребезнең дә хакыбыз юк. Моны аңларга кирәк. Гомумән әйтәсе килгән сүз нәрсәдә? Вәгъдә безне бирдек икән. Үтибез. Вәгъдә биреп тә, менә монда азакта әйтелгәндәй, ниндидер бер мөһим сәбәп аркасында. Гади генә, простой гына сәбәп түгел, чынлыкта да мөһим. Анда сәламәтлек белән зыян килде монда. Берәр теге безнең тел белән әйтмәгәндә форс-мажор дип әйтәбез бит, теге көтелмәгән бер хәл дип әйтим, килеп чыгу сәбәпле монда бит. Эшли алмыйсың икән. Хәзер Аллаһка шөкер, телефон бар, WhatsApp дигәне дә бар, нәрсә дигәне дә бар, элемтәгә керергә була. Телефонга шалтыраттың, алмады, хәтсәмшәй язып куйды, калдырдың, иттең, гафу үтендең, барып күрешеп гафу үтенсәң, ише дә яхшырак инде. Чөнки телефон ашаган инде ул, телефон ашаган инде барыбер да. Әмма дә ләкин экстренле булганда инде ансы да ярдәм итә, бик каты ярдәм итә Аллаһка шөкер. Шуңа күрә без инде аның шу вакытта гафу да үтенеп, сәбәпне аңлатып, хәлне аңлатып, әле кайсы вакытта була бит шундый хәлләр, башта вәгъдә итә дә ул, аннары үтәми дә, әле сәбәбен сорасаң, әле тагын нәрсә ди? Син ни эшең бар санда минем сәбәптә, әле ишә грубит та итә дип әйтгәндә бит. Андый хәл инде булырга тиеш түгел. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, вәгъдәдә торыйк, вәгъдәбезне үтик иншааллаһ. Инде хәзер безнең вакыт күп калмады. Кайсы бер тагын әйтеп китәсе килгән сүзләр. Менә бүген дә Илдус абый кирип бер кардәшебезне сорады дип әйтик, инде машинасын алып кую. Шуңа күрә менә монда да әзрәк кенә игътибарлы булыйк. Машиналарыбыз машиналарга кагылышлы дип әйтик инде. Без инде элегелектән күнеккән, теге якка машиналарны куярга җомгага килүчеләр, әмма дә ләкин хәзер күрәбез, анда безнең мәдрәсә төзелеше бара, анда машиналар чыгып киреп йөрергә тиеш, анда грузовойлар дип әйтик инде, КАМАЗлар һәм башкалар. Шуңа күрә беренчедән анда машиналарыбызны куйсак та, хәтта куйсак та дип әйтик инде, беренчедән саграк урынга куйык, анда төзелеш урыннан җыраккарак куйык, чөнки Аллаһ сакласын, кем белә, краннан бер нәрсә килеп төшер, машинабызга зыян килер, аннары үзебезгә дә рәхәт түгел, разбирательство дип әйтик инде һәм башкалар. Икенчедән кешегә камашаулый торган урынга инде куймыйк машиналарыбызны. Әле әйтсәң әйтү, бер көнне шундый бер Нижегородскида йөргәндә шундый бер кызык язу күрдем. Бер Техас мотор җирендә, пожалуйста, не ставьте сюда машину дигән. Даже на 5 минут, даже блондинки дигән. Теге бар теге безнең блондинклар ни дип әйтү түгел, теге шаяр әйтеп инде бит, теге безнең бар блондинклардан чиктер бер шаярту шундый. Монда да шаяртып, даже на 5 минут дигән, даже блондинкам дип теге аерып язып куйган инде. Шуңа күрә безнең дә әйтмәмдә кайсы вакытта капка төбенә китереп куялар да, "Мен 5 минутка гына бит." Анда яки анда бүтән җиргә илтеп куябыз да машинаны, без 5 минутка гына бит. Как раз шушы 5 минут арасында срочно чыгарга кирәк, кирәгә кирәк. Шуңа күрә инде хатын-кызлар гафу үтенәм, әгәр сезнең арагызда анда блондинкалар булса, гафу үтенәм, мин алай теге шаяртып кына әйтү инде. Чынлыкта бу сүзнең инде халык арасына кирип калган бер сүз генә, бу чынлыкта теге зур әһәмияткә ия түгел бу сүзләр дип әйтик инде. Просто бу шаяртып халык арасында кешегә инде сәбәп калдырмас өчен генә шаяртып язылган язуны күргәч, миңа бер кызык булып китте инде. Безгә дә әйтәм әллә 5 минутка да куймагыз дип язып куйырга микән дип тә шунда уй кирип куйды. Безнең дә бит менә кызганычка каршы шундый бер гадәт бар безнең кешеләрнең. Именно монда мәчет капкасы төбе генә түгел әле. Кая гына булуга карамасан, кибеткә килеп керәбез дә, 5 минутка гына бит инде дибез дә китеп барабыз. Яра инде кайсы вакытта чынлыкта да бик срочно булып китеп барганың инде 5 минутка ярар. Әмма дә ләкин һич юк инде, телефон номерын калдыр инде. Машинаңда хотя бы куйып калдыр телефон номерыңны, чтоб кешегә срочно чыгара туры килде, сиңа шалтыратып әйтердәй булсыннар. Чыга алырдай булсыннар.
Шуңа күрә менә бу мәсьәләгә дә бик игътибарлы итик, бик игътибарлы булыйк, кат-кат кабатлыйбыз, искә төшерәбез, тагын бер кат искә төшереп китәбез. Хәтта ки юлдагы алып куйган таш эчендә әҗер савап булганны нәрсә булыр микән, әгәр дә үзең шу юлга таштан да алырак машинаны китереп куйсаң. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләрне инде уйлыйк. Әле әйтсәң әйтү бер елны, узган елны шулай ук булды. Бу үземнән мисал инде бит. Ясту намазын укыдык. Кыш көне буран дулый, буран төнендә улый дип әйтгәндә бит. Капка төбенә урта бер җиргә машина китереп куйганнар. Чыгып булмый. Сигнализациясына тибәсең толык юк. Әллә бер ярты сәгатьтән артык тордым шунда. Ярты сәгатьтән артык кайтып китә алмадым. Булар инде кирип киткән булганнар, балалары белән спорт залга дип әйтгән, мәктәпкә кирип киткән булганнар, җирак ара булган сәбәпле пультына сигнал барып җитмәй, телефоны да юк, ни дә юк. Һәм менә монда бит һаман бер сүз. Кеше кемнәр икәне билгеле булмагач, монда гайбәттән китмәс иншалла. Монда нәрсә? Монда бит әле кеше хакына керү. Кеше вакытын, аның гына гаиләмени, минем дә гаилә бар мәсьәлә, бит. Миңа да кайтырга кирәк. Әле шул ук мәсьәләне анда кайсы вакытта бер машина артына китереп куябыз дагын. Машина парковаться иткән, шу артына китереп куйдык, чыга алмый машина. Синең генә машина шуның хәтле өстенмени. Аның аңа нәрсә чыгарга кирәк түгел, шулай дип әйтгәндә бит. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләрдә сагырак булыйк, игътибарлырак булыйк, кая гына булуга карамастан. Кибет мул, двормы дип әйтгәндә ишек алдыбыз мул, яки башка җирләр әйткәнемчә инде крайний случайда инде телефон номерларыбызны булса да калдырып китик, элемтәгә чыгардай булсын. Әйтәсе килгән кайбер сүзләр шулар. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salah. Hayy ale's-salah. Hayy alel-felah. Hayy alel-felah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مصيلة إلى دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا الأيام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الإمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد أيها الناس أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أول بالتقوى الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين barcha maqtovlarimiz bizlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalab turgan va barcha olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi va ko'ngil to'lari bizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va uning oila ahillarina va sahobalarina borib erishsa edi. Endi muhtaram jamoat, bugun shulay ilmga bayli bo'lgan masalani qarab ketarmiz. Maktabga borib o'quv ilm olishning eng muhim bir usuli ekanida azrakkina sizning bilan qarab ketarmiz. Olg'aroq ketib aytganda, nishin bu temaga to'xtalasiz kelar, chunki bizning orada da eshittirga to'g'ri kelar shunday kishilarni, shunday so'zlarni tanish bilish bo'lsin, mol tanish bilishlar osha bo'lsin, mol tuğanlar arasında bo'lsin, aytganda bit maktabda o'quvni kerak ol, masalan, maktabda o'qirga diniy dunyoviy ilmni kerak ol deyishlar bor. Shulayq bor ikkinchi bir qarash, diniy ilmni kerak ol, nega diniy ilmlar olirga degan kishilar da bor. Bu qarashlarning ikkisi de yolg'iz qarash, yolg'iz fikr. Shunga ko'ra azrakkina mana bu masalalarga to'xtalib ketirga tirishamiz inshaalloh. Endi Alloh taolo bizga shunday bir ne'mat berdi. Hali ko'z ne'matidan qala, ishitu, tam tuyu ham boshqa ne'matlardan qala, Alloh taolo bizga hali aql ne'mati berdi. Shular bit aql bilan o'ylab ish etu ne'matin berdi. Ham adam balasin, ham jinlarni boshqa zotlardan ayirib turgan bir ne'mat bo'lib tura bu, o'sha aql ne'mati. Ammo lekin qizg'anishga qarshi endi Alloh taolo kechirsin Alloh deb aytganga, qaysi vaqtda o'sha aql bilan ish etmaymiz, o'ylab fikrlamaymiz, ham shuning orqasida ko'pgina xatolar yasaymiz, ko'p kamchiliklar ishlaymiz. Bizga Alloh taolo bu dunyoga o'rnak etib jibarda payg'ambarimizni sallallohu alayhi vasallamni ham anga tiklida endi boshqa xalqlarga da o'rnak etib payg'ambarlarni jibarib turdi. Ammo lekin so'nggi payg'ambarimiz ul da bo'lsa Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, ham ondan so'ng butun payg'ambarlar yo'q. Bo'lmayshaq. Ammo lekin shunga da qaramasdan payg'ambarlar bo'lmasa-da Alloh taolo bizga ikkinchi bir kategoriya deb aytganda ikkinchi bir tur kishilarni berdi. Ul da bo'lsa g'olimlar, ilm egalari. Şuşa g'olimlar endi bizga din masalasini anglatalar, şuşa g'olimlar bizga dunyo masalasida da anglatalar, ham boshqa masalalarni da anglatuvchi
галимнәр Аллаһка шөкер җитәрлек. Без гади кешеләр дип әйтгәндә аңламаган кайсы бер мәсьәләләрне безгә инде галимнәр җиренә җиткереп бәйнә-бәйнә аңлатырга тырышалар. Бу да Аллаһ Тәгаләнең бер нигъмәте, бу да Аллаһ Тәгаләнең бер хикмәте, иншааллаһ. Һәм инде тагын бер кат искә төшереп китәбез. Аллаһ Тәгалә Алaq сүрәсенең 1-нче аятында нәрсә дип әйтте? Астагъуду билләһ, иқра бисми раббикаллази халaq. Ягъни укы, барсын халык кылучы Раббың исеме белән укы. Монда инде уку, гыйлем алу, тәфсирләп карасак, тәфсирләп галимнәребезнең тәфсирләрен ныклабрак укысак, аңларга була, гыйлем алырга күрсәтмә монда безгә килә. Инде сүздә юк кемдер инде әйтергә мөмкин. Ул пәйгамбәребезгә әйтелгән, пәйгамбәрбез әле укый белмәгән, шуңа күрә укы дип әйткән дип кемдер кирләнергә мөмкин. Әмма ләкин тәфсирләүче галимнәрбез бар. Алар пәйгамбәребезгә дә бит укый белмәсә дә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Укыра кушты. Монда гыйлем алу максаты шулай бит. Һәм инде пәйгамбәребезнең шушы Аллаһ Тәгаләнең хикмәте белән безгә шушы зур-зур гыйлемнәрне җиткәрде, җиренә җиткереп тапшырды, Аллаһка шөкер. Һәм шушы аят ингәннән соң, инде шушы аятлар килгәннән соң, бигрәк тә ул заманда инде гарәп халкында зур бер шыр башлана. Ул да булса гыйлем алу шыры, галимнәр шыры дип әйтгәндә бит. Һәм сахабалар, беренчедән сахабалар гыйлемгә омтылыш омтылалар гыйлемгә, шулай ук инде аннан соң да әле күп кенә кешеләр гыйлемгә омтылалар. Шулай итеп безнең тиб, ягъни медицина дип әйтгәндә фәннәре, астрономия, математика, филология, мантык сыман фәннәр киң тарала башлый. Һәм инде мөселман халкы йөзлегән елга Европа халкыннан дип әйтгәндә ул халыкны узып китә. Монда инде карасак чисталык, пөхтәлек ягыннан да, гыйлем ягыннан да бөтен яклап инде мөселман халкы алга китә шушы елларда. Һәм без инде беләбез, электән мәдрәсәләр, мәчетләр, галим ва галимәләр йортлары гыйлем үзәге була. Шулай итеп инде безнең мөселман халкы, ислам дөньясы гыйлемне бик теләп алалар, бик теләп өйрәнәләр һәм зур үрләргә ирешәләр. Беләбез инде Имам Әл-Газали рахимуллаһ мантык фәненә нигез салучы була һәм инде шулай ук Аристотельнең фәлсәфәсен ислам дине күзлекләреннән чыгып аңлата. Һәм инде карасак, ничек кенә карасак та, ничек кемдер әйтергә мөмкин, нигә кирәк соң ул тик гыйлемгә омтылу, дөнья гыйлеменә омтылу бит. Әмма ләкин карасак, һаман Коръәннәргә карасак, аятларга карасак, хәдисләргә карасак, туганнан алып үлгәнчегә, бишектән алып үлгәнчегә тикле гыйлем ал дигән хәдисендә без ишетеп беләбез, шулай бит. Шуңа күрә без гыйлем алу өстендә эшләргә тиешлебез, гыйлемебезне арттырырга, тупларга тиешлебез. Һәм әйтеп киттем инде, сахабаларыбыз да, безнең сахабалар, хөрмәт иткән сахабалар да, алар Коръәнне дә бик яхшы белделәр, хәдисләрне дә бик ныклап өйрәнделәр. Һәм аларның шушы тырышулары сәбәпле Аллаһка шөкер, шушы Коръән һәм хәдисләр безгә тапшырылды, килеп җитте, җиренә җитеп килеп җитте инде, Аллаһка шөкер. Әгәр дә уйлап карасак, менә хәзер бер мизгелгә генә дип әйтгәндә, шушы сахабалар, табигиннәр, гайры табигиннәр дип әйтгәндә, аннан һәм башкалар, алар гыйлемгә омтылмаган булсалар, нигә кирәк ул гыйлем дип өйдә яткан булсалар, килеп җитер иде безгә Коръән, килеп җитер иде безгә хәдис. Хәдисне дә бит ничек итеп тикшерәләр, сапочкалап теге шылбырлап тикшерәләр, карыйлар, дөресме, дөрес түгелме, Коръәнне тәфсирлиләр, аңлаталар безгә галимнәребез бит. Шуңа күрә әгәр дә шу галимнәр булмаса, аңлый алыр идекме без ислам динен җиренә җиткереп? Әйе, пәйгамбәрбез аңлаткан, сүздә юк, әмма ләкин бит аны бит әле безгә җиренә җиткереп җиткәргә дә кирәк. Шуңа күрә без гыйлемгә омтылырга тиешлебез. Әле бу монда әле сүз бара, әле дин гыйлеме турында сүз бара күбрәк хәзер. Шуңа күрә димәк, дин гыйлемен без шулай ук алырга, өйрәнергә тиешлебез. Монда инде сүздә юк. Җомга намазында мөселманнар күбрәк теге
ныклы мөселманнар утыргач, без мәчетләргә килгәч, безгә инде дин мәсьәләсе турында инде ныклап аңлатырга кирәк түгел, менә өйрәнергә кирәк, укырга кирәк. Без моны инде Аллаһка шөкер үзебез дә беләбез, үзебез дә бик яхшы аңлыйбыз, әмма ләкин бу инде бер кат искә төшереп китү монсы. Ә инде икенче мәсьәләгә дә тукталып китәсе килә. Ул да булса инде дөнья гыйлеме. Һәм карап китсәк, чынлыкта да безнең инде бүгенге көндә дөньяви мәктәпләр бар. Без бу дөньяви белемне телибез икән алабыз, безгә инде әмма ләкин сүз дә юк. Теләү белән генә шикләнеп баланы мәктәпкә бирмичә калу дөрес эш түгел, чөнки баланы син чиктәбәт инде үсештән тоткарлыйсың. Шуңа күрә дөньяви гыйлем ала торган уку йортлары бар, Аллаһка шөкер. Һәм инде шушы мәктәптән соң безгә бит әле барыбыздан үсәргә кирәк. Институтлар, университетлар, академияларга керер өчен безгә барыбыр да мәктәп дәрәҗәсен үтәргә кирәк, мәктәп гыйлемнәрен алырга кирәк. Кайсы бер кешеләр нәрсә дип әйтә? Анда барганчы башта әйтеп китәгә әле шунысына мөхтәрәм җәмәгать, менә мәктәп мәсьәләсендә башта шунысын әйтеп китәсе килә. Карасак, мәктәптә укыганда нинди күренешләр? Анда бит безнең мәктәптә беләбез, мөселманнар гына укымый, башка дин әһелләре дә укый, анда башка милләт кешеләре дә укый дип әйтик инде. Шуңа күрә монда бала нишләй? Кешеләр белән аралаша, үсә, аңлый, уйлый, фикерлей, ягъни монда баланың үсеше бара. Ул аңлый, бу дөньяда татарлар гына түгел, яки урыслар гына түгел, яки анда бер генә халык түгел, без күп милләтле халык. Һәм һәр вакытта элемтәдә булырга кирәк, үсәргә кирәк. Аллаһ Тәала да безне юкка гына бит күп милләтле итеп яратмады. Аллаһ Тәала теләсә безне бер генә халык итеп тә ярата алай. Әмма ләкин Аллаһ Тәала безне күп халык итеп яратты. Шуңа күрә безнең балаларыбыз уйлый, фикерли һәм мөселман булмаган кешеләр белән дә аралашырга өйрәнә дип әйтик инде. Хәтта ки монсы да кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Менә бу фикер белән бәлкем кайсыларыгызда булса килешмәс. Мәсәлән, син баланы өйдә генә тотасың, өйдә генә тәрбиялисең. Бала кеше белән аралашмый, күрмәй. Һәм уйлый, мөселман гына мәсәлән, бит анда аралашу, аның сәләте югала, кешеләр белән аралашу сәләте югала аның. Һәм олы юлга чыгып китте, гаилә корырга кирәк аңа. Ничек ул гаилә корсын? Ничек ул эш алып барсын? Ничек ул бер дәрәҗәләргә ничек ирешсен? Аң өйдә утырган ул бала. Теге 41 кеше сыман дип әйтсәм, ачыламагыз. Әмма ләкин өйдә утыртып кына баланы бикләп кенә ятып, әллә кая алга барып булмый. Аннары үзебез зарланабыз. Нигә гаделсезлек, нигә дөрессезлек, нигә анда хәләл юк, нигә тегесе юк, монсы юк. Баланы өйдә бикләп ятсаң, кем сиңа хәләлне җайлап бирсен, ясап бирсен. Шуңа күрә без нишләргә тиеш? Дөрес юл белән, акыл белән эш итәргә тиешлебез. Һәм кайсы бер кеше әйтергә мөмкин, аны бит өйдә генә бит мин барда өйдә укыта алам. Өйдә гыйлемне бирә алам. Әмма ләкин барыбер да бу фикердә, мөхтәрәм җәмәгать, дөрес түгел. Өйгә килеп ул укытучы нәрсә генә өйрәтәсең синең балаңа? Теорияны ул бирә, ярар, теорияны бирер ул, әмма ләкин практика юк. Шул аралашу юк. Шул теге бала инде радигалочка дип әйтгәндә утыра инде, шулай итеп боегып. Өйдә аның шагасы килә урамга, аның әзрәк аралашасы килә, иптәшләр белән, дуслар, аның дусты булуын тели. Бала үсәргә тиеш. Үзебез әллә өйдә бикләнеп яттыкмы? Менә үзебезне карыйк әле, үзебезне алар урынына куеп карыйк әле. Безне көне буе өйдә ятытсыннар инде шунда. Хәтта ки укырга да мәктәпкә бармыйча өйгә китереп укысыннар. Анда урамга әтинең вакыты булганда чыга, вакыты булмаганда юк дип әйтик инде. Әти көне буе эштә, әни көне буе эштә, бала өйдә бикләнеп ята. Нәрсә буласың инде бу? Әзрәк кенә уйлап карыйк инде. Шуңа күрә бала үсәргә тиеш. Бала күрергә тиеш. Әмма ләкин безнең әти-әнинең максаты нәрсә? Без баланы өйрәтәбез. Дөнья гыйлемен бирсәләр, мәктәптә без дини гыйлемне бирәбез. Дини яктан өйрәтәбез.
Менәмесе бар. Әйе, әйтик мәсәлән, анда мәктәптә шул харам ризыкларны бирәләр. Әйе, улым, гафу ит инде, безгә бу ярамый, мәсәлән. Без тырышырбыз, хәләл булдырырга тырышырбыз, сөйләшербез директорлар белән, ниләр белән, әмма ләкин хәзерге вакытка тыелып тор инде, яме дип анда аңлатырга кирәк. Яки анда шул хәләл җефетләр эзләү мәсьәләсе буенча без бит балаларыбызга ансын да аңлатмыйбыз. Кайтып керәләр аннары өйгә. Бер урыс түгел, башка дин әһелен ияртеп, менә мин өйләнәсе килә әле христиан диндәге бер кызга, яки анда христиан диндәге бер егеткә кияүгә чыгасы килә әле. Ни өчен? Чөнки без аңлатмадык. Аннары һаман бүтәннәрне гаеплибез. Шуңа күрә үзебез аңлатырга тиеш. Дин мәсьәләсе буенча без үзебез эшлибез. Әгәр дә инде телисен икән, менә мәчеткә, мәдрәсәләргә бирәбез, өйрәтәбез балаларыбызны, лагерьларга җибәрәбез, дини лагерьларга. Бала төрле яклап үсәргә тиеш. Монда мин әйтмим дөнья ягына гына. Дини якка да карарга тиеш. Ислам дине бит ул камиллек дине, урталык дине дип әйтик. Монда дөньяга гына да кирип китәргә ярамый, дингә генә дә кирип китеп булмый. Чөнки дингә генә кирип дини гыйлем генә алып утырырсың. Мәсәлән, анда медицина ягыннан белмәсәң, нинди дару файдалы, нинди ярамый анда мәсәлән бит. Яки математика синең уй фикер булмаса шулай ук акча саны белмәсәң мәсәлән, мисал өчен. Син балаң кем булып үсәсең аннары? Аны рәхәтләнеп алдалыйлар, рәхәтләнеп кыен хәлдә калдырачаклар. Шуңа күрә бала мәктәпкә йөрсен, өйрәнсен. Өйрәнә бала. Ул мәктәптә өйрәнә. Аның хаталарын күрәсең, аның кимчелекләрен күрәсең, син аңа ярдәм итәсең. Улым, менә монда кызым, менә монда байрак, монда тегеләйрәк. Һәм безнең тагын бер ялгыш фикер бар бу мәктәп мәсьәләсе буенча инде. Без әтиәниләр нишлибез? Син үскәч шул кеше буласың. Мәсәлән, анда табиб буласың, яки анда сварщик буласың, яки башка. Безнең әтиәниләрнең максаты аңа юл күрсәтү. Юл күрсәтәбез, сәләтен ачыклыйбыз. Кайсы якларның сәләте ачыла. Калганын үзе сайлый. Мәсәлән, үземнең мисалда. Миңа әнием мәктәптән чыкканда әйтте: "Улым, исламскийга бар инде. Ислам уку йортына бар инде. Яхшырак булыр" диде. Әмма ләкин мин теге яшек кирелеге белән әниемә нәрсә дидем? Әнием, иншаллах, Аллаһ Тәгалә күрсәтер, әйдә башта үзем теләгәнгә кирип карыйм әле. Физкультурныйга. Кердем мин физкультурныйга, 1 ел укыдым мин физкультурныйда. Соңыннан Аллаһның рәхмәте белән әниемә кайттым да: "Әнием, син дөрес әйткәнең икән. Син дөрес әйткәнең икән, ислам уку йортына керәсе килә" дип әйткән идем. Алар Аллаһка шөкер сөйләштеләр, хәзрәтләр белән аралаштылар, тәкъдим иттеләр 2 уку йортын, Рио или Мио дип әйтик, Мәскәү яки Казан. Сайладым Мәскәүне, китеп бардым Мәскәүгә. Һәм менә шушы вакытта әгәр дә әниемнәр миңа анда көчләп Мәскәүгә җибәргән булсалар, әйтик анда ислам уку йортына җибәргән булсалар, миңа сайлау хокукы бирмичә, мин нишләр идем? Белмим, бәлкем бүтән төрлерәк булыр иде, бәлкем. Әмма ләкин монда әниемнәрнең теге яхшы яклары, алар миңа сайлауны бирделәр, мин сайладым, ахыр чиктә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, монда да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бүтәнчә әйтеп булмый. Аллаһ Тәгалә миңа шундый уй фикер салды, кайттым, әйттек һәм кирип киттем, Аллаһка шөкер инде, китеп бардым Мәскәүгә ислам институтына. Ул вакытта университет, аннары институтка әйләнде. Шуңа күрә әзеркене сүзләрдә университет белән институт буталганга аптырамагыз. Шуңа күрә менә бу безгә дә бер үрнәк. Мин моны ничек сөйләдем? Менә безгә дә мин үземә дә бу бер үрнәк. Әйе, без балаларыбызга аңлатабыз. Менә шу юл бар, бу юл бар, теге юл, әйтик анда медицина, водитель анда, мәсәлән, яки башка төрләр, инженер һәм башкалар. Әмма ләкин балаларның сәләтенә карап, бала үзе сайлый инде. Кайсы якны үстерә ул. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә игътибарлырак булсак, мөхтәрәм җәмәгать, бик яхшы булыр. Һәм без балалар мәсьәләсе дөресен әйткәндә, мөхтәрәм җәмәгать, бу бик олы мәсьәлә. Монда укыту гына түгел, тәрбия якларына да кирип китергә була, инде сүздә юк. Шуңа күрә без балаларыбызга өйрәтергә тиеш дөрес юлны табырга. Мәсәлән, һаман да бер сүз. Без зарланып утырга яратабыз. Менә зарлану мәсьәләсендә һаман да. Кибеттә харам саталар дибез. Үзең барып бер кибет ачтыңмы соң әле? Хәләл кибет ачтыңмы үзең? Нигә ачмыйсың? Бар да аш хәләлне. Инде теге бер шаяртып сөйләгән, менә пятерка мәсәлән, пятерочка бар бит. Анда киң таралган кибетләрдән. Ну, аш син шестерканы. Хәләл итеп яса шестерканы. Һәм син үзеңә куй максат, башта бәләкәйдән генә башла, үсеп кит хәләл белән генә, иминне хәләл белән генә үстереп җибәр. Кешеләр әйтерлек булса, менә бит шуныкта да хәләл үсә икән бит, аракысыз да сатыла икән бит, кирем керә икән бит дип әйтерлек булсын.
Шул ук мәктәп мәсьәләсендә хәләл юк, харам гына дибез. Әмма дә ләкин берәр мөселман кешесе, шын мөселман кешесе, министр образованиеда нидә шуның җирдә бармы соң берәребезнең мөселман кешесе? Мөселман дигәчтән теге ныклап кирип киткән намазлар укып, бәлкем бардыр да, мин ныклап төшенгән юк инде, булай әйтәм әле. Үзебез тырышабызмы соң шул мәсьәләдә? Тырышмыйбыз. Һаман да бер сүз, балага дөнья кирәк түгел, өйдә утырсын, өйрәнмәсен, анда мәктәпкә бармасын. Синең балаң өйдә утырып медицинага кирип китмәгәч, шул сәүдә эшендә берни дә белмәгәч, ул мөселманнар ала китә аламысың аннары? Менә нәрсәдә хикмәт. Без мөселманнар һәр яктан алдынгы булсак, хөкүмәттәге утыручылар, идарәдә утыручылар бетиңдә безнең башлыкларыбыз әйтәрдәй булсын. Менә бит мөселманнарның файдасы зур икән бит. Сәүдәне дә яхшы алып баралар, укуны да, гыйлемне дә яхшы бирәләр, тегесен дә яхшы эшлиләр, монысын да яхшы эшлиләр дип әйтәрдәй булсын. Инде әйтсәләр, бу мөселманнарның ни файдасы бар, алар өйдә генә утыралар бит дип. Бер инде файда эшли алабызмы моннан? Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әзрәк кенә инде акыллырак булыйк. Акыл дигәнне менә башында башладык бит инде. Акыл дигән нәрсәне бирде безгә Аллаһ Тәгалә. Мин чакырмыйм монда нинди булса митингларга нигә. Юк. Кирәк түгел алар безгә ул. Безгә ул шау-шу, тавыш кирәк түгел. Бар тик акыл белән эш итик. Балаларыбызга дөрес тәрбия, дөрес гыйлем бирик. Алар инде шушы гыйлемнәрне алып, яхшы юлларда хезмәт итсеннәр иншаллаһ, намазларын да укысыннар, уразаларын да тотсыннар иншаллаһ, мәктәбенә дә йөрсеннәр. Мәктәбендә җайласаң, сөйләшсәң әле иншаллаһ, директорларның яхшырак туры килсә җомга намазларына җибәрләр ир балаларны дип әйтгәндә бит, җайлый гына белергә кирәк. Иншаллаһ, менә үземнең хамында мисал белән Аллаһка шөкер, мин авылда инде сүздә үстем. Әмма дә ләкин авылда барырда без мәктәп директорлары белән сөйләшеп, безне җибәрәләр иде. 12-дән 1-гә тикле дип әйтгәндә, шул бер дәрескә җибәрәләр иде. Аллаһка шөкер. Бары тик уртак фикер генә таба белсәк, үзебездән тора. Инде бәреп анда ничек дип әйтгәндә, сукырларча дип әйтсәң инде гафу үтенәм. Теге барып былай тентеретеп кенә утырсаң, сине куалар да чыгаралар инде. Шуңа күрә матур итеп сөйләшергә, матур итеп аралашырга, уртак фикер, уртак тел таба белергә өйрәнер өчен балаларны кая бирергә кирәк? Мәктәпкә йөртергә кирәк, садигына да йөртергә кирәк, мәктәбенә дә йөртергә кирәк. Йөрсеннәр, өйрәнсеннәр. Әкренләп инде үзебез өйдә дин гыйлеме буенча эшләргә кирәк. Фатиха сүрәсен өйрәтергә, Ихлас, анда Фәләк, Нәсләрне, әкренләп Аятул Курсиләрне әкренләп өйрәтәбез, мәгънәләрен аңлатабыз, гарәпчә укырга өйрәтәбез, башкаларын өйрәтәбез. Ансы инде өйдә үз өстебездә. Ансында инде мөхтәрәм җәмәгать, ипләп кенә, акрынлап кына дип әйтгәндә, артык басым ясамыйча гына дип әйтик. Шуңа күрә без акыл белән эш итсәк, акыл белән генә өйрәтсәк балаларыбызны, дөрес тәрбия бирсәк, иншаллаһ, алар безгә гомер буена рәхмәтле булырлар. Рәхмәт әйтерләр. Менә минем шундый яхшы әтием, минем шундый яхшы әнием дип горурланырлык булсын безнең балаларыбыз безнең белән. Шын мәгънәсендә горурланырлык булсын. Без аларның әти-әниләре дә, иптәшләре дә, сәрдәшләре дә булсак, бик яхшы булыр. Сүздә мөхтәрәм җәмәгать, әйтәсе килгән сүзләр күп. Бу хәр тәрбия мәсьәләсенә кирип китсәм, мин тиз генә бүген чыгып җитә алмыйм. Шуңа күрә ныклап анда тирәнгә кермим бүгенгә. Иншаллаһ, шушы урында бүгенгә җитеп торыр. Гомумән, тагын бер кат әйтәм, искә төшереп китәм, төп әйтәсе килгән сүз нәрсәдә? Без һәр яклап алга китәргә тиеш. Дөнья ягында да алдынгы, дөнья гыйлеме ягында да бит инде, дини гыйлем ягыннан да алдынгы рәтләрдә булсак, иншаллаһ, шушыннан да хәерлесе булмас. Әйтик, һаманда бер сүз, урамда бераз очратып сиңа кыйын хәлгә калдырасы килә, анда философия буенча булсын, математик ягыннан, химия ягыннан сиңа рәхәтләнеп урынына утыртырдай булсын. Менә шулай. Дини яктан бераз сиңа китеп аңлатмакчы була, кыйыкка бармакчы була. Син нәрсә монда мин белән бәхәсләшәсең? Менә шулай, мин белмим әллә аны. Урынына утыртасың, бетте, китте шуның белән. Алла бирсә, иншаллаһ, өметләнәбез шул чиракта безнең балаларыбыз кыйык юлга кирмәсләр, дөрес юлдан барырлар дип өметләнәбез иншаллаһ. Чөнки күп вакытта кыйык юлга кирип китүнең сәбәбе шушы инде ул, гыйлем булмау сәбәпле. Киләләр дә төрле нәрсәләр сөйлиләр дә, инде Алла сакласын, сүздә юк, теге булай дип әйтергә дә куркам, әмма дә ләкин теге статистика буенча күпчелек шулай инде. Шуңа күрә гыйлем булырга тиеш һәр яклап гыйлемебез булсын. Иншаллаһ, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен гыйлем алганда, үскәндә Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламас.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو العفو الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. Muhterem cemaat, bölünüp şunu aytası kelgen edi. Bir-iki bildiruv aytib ketasi kela. Birinchidan ertaga 11 tugul 12 bu 12 oktyabr kuni, ya'ni shanba kuni bizning masjidimizda ertangi 8 da, yolg'ishmasam ertangi 8 da bo'lajaq ima jiyishtirik qish jitiri oldindan azrak masjid territoriyasini deb aytganda shistalik kirdik, puxtalik kirdik inshaalloh. Hem indi alaysa onlara yoz kuni avırgarak to'g'ri kelar. Shunga ko'ra ertaga kimlarning vaqti bor, erinmisha mundayroq qana ishlarimizni shitkaroq qo'yib deb aytganda tub niqli sabab bo'lmasa endi unda ishga borasi bo'lmasa yoki boshqa inshaalloh kelik, yordam etishik, ajr savoblar ishlarga tirishik. Ondan so'ng durust itibrak jitkariga tirishirman. Ikkinchi bir bildiruv, kimlarning kelasi yilga xoş qilasılari kela niyetlerinde bar. Şunday bildiruv aytib qo'ydilar. Oktyabr ozag'ina tikla tirishsag'iz yaxshiroq bo'lar. Haliga beylar tubanroq. Oktyabrdan so'ng endi beylar o'sa boshlarga mumkin degan so'zlar bor. Shunga ko'ra ma'lumot tugalroq ma'lumot alır uchun Fawzi apayna kirasiz, ondan ma'lumotlarni olursiz, so'rashirsiz, o sizga tugalroq aytib endi jitkarir inshaalloh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من فاض وقام وصل وسلم عليه جميع الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واحذل من حذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولا ذكر الله أكبر لو كنتم تعملون وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sorunlar kaldırmayın. Fatiha suresinden son emin sözün işten güne aytamiz. Cuma namazının 2 rekat farzı. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.